ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم الله ولمن كي يعمل المولى وإلى الناس حسبنا الله ولمن وكيل نعم المولى ولمن دون الله ولمن
يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العظيم. سبحان الله وبحمده سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب واغفر كل معذب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب نختم بالمشفع. يا رب صل على اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغني الغالب الولي الغالب الباعث الوارث المنع السالب عالم الكائن والبائن والزائر والذاهب. يسبحه الآفل والبائن والطالع والغائب ويوحده النابض والصامت والجامد والذاهب. يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا حكيم نذر بديع والعجائب في ترتيب هذه القوالب. خلق مخا وعدما وعدودا وعروبا ولحما وجلدا وشعرا بنذب معتلف متراكب. من ماء نابض يخرج من بين السلب والترائب. لا إله إلا الله.
على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya hormati segenap pengurus peserta, para asatidz, para petugas bersuci pada hari ini, Al-Ustaz Adhan, Bapak Ibu Huda, MPD, IPEN, 3 pilar, Pak Bimas Pol, Bapak Binsa Asjid, Musola maupun Majelis Taklim. Kami hari ini syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan menjadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pasti Allah menambahkan nikmat kita semua di tahun 2025. Dalam perjalanan 1 tahun mudah-mudahan hari setiap saat kita taklim baik di masjid, mushola maupun ketika kita bersuci, mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita disempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya, karena kerja bisa dengarkan sambutan dari Ketua DKM Mushola Al-Fadilah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Pertama yang kami hormati Ketua Persuci Al-Mukarram Bapak Haji Asmad Mansur MA. Kedua yang kami hormati Penasehat Persuci Bapak Haji Muhammad bin Salim SAPMSI. Dan yang kami hormati para asatidz, para hujjah yang maaf tidak kami absen satu persatu, insyaallah tidak orang atas hormat dan takdim kami. Dan yang kami hormati aparatur pemerintah, alhamdulillah Bapak Lurah Kelurahan Cigiwil, Bapak Cek Supriyadi SIP berkenan hadir di tengah-tengah kita, dan juga 3 pilar Bimas Pol dan Babinsa yang alhamdulillah senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Lalu yang kami hormati Ketua RTM Kelurahan Cigiwil, salawat dan salam semoga berlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin jamaah yang pertama, dengan mengucapkan terima kasih kepada para jamaah semuanya, khusus kepada para guru yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kakak jaga yang siap, terima kasih. Alhamdulillah, Alhamdulillah siap terus melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Mushola Al-Fadilah. Alhamdulillah kegiatan di
mengadakan aktivitas anak-anak dan banyak gitu ya. Alhamdulillah baiknya, kemudian ada perlombaan-perlombaannya, dan insya Allah nanti juga di akhir ataupun anak-anak susah ya gitu ya, yang susah anak-anak itu kalau ya istilahnya kita larang juga tetap aja gitu ya. Jadi memang karena banyak anak-anak gitu ya, bukan hanya puluhan, mungkin ratusan gitu ya, karena dibagi beberapa kelompok gitu ya. Alhamdulillah berkat kerjasama dan juga di bawah asuhan atau bimbingan daripada Ketua Majelis Taklim Al-Fadilah yaitu Ustazah Hajah Nurdiana beserta jajaran Dewan Guru. Alhamdulillah banyak ramai, dan alhamdulillah juga di lantai 2 ini kalau siang juga digunakan untuk yang ngaji yang rata gedean gitu ya, yang rata gedean di atas gitu ya, karena istilahnya untuk keamanan gitu. Kalau di atas, kalau yang gedean biasanya lebih aman lagi gitu. Kemudian kemarin waktu ditunjuk jadi tuan rumah bersuci, yang pertama dibilangin itu pas mau tabligh akbar gitu ya. Pas mau tabligh akbar, kata saya, Pak Haji besok saya mau tabligh akbar, nanti aja ya setelah tabligh akbar. Alhamdulillah bisa terlaksana. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini ya mohon maaf barangkali kalau jamuannya hanya ada singkong sama ubi sama kacang, karena kami sama sekali tidak nyari dana keluar, tidak minta ke warga, dari jamaah pun tidak dimintain. Kami menggunakan uang kas kegiatan tabligh akbar kemarin. Alhamdulillah ada saldo sedikit, alhamdulillah bisa digunakan untuk acara bersuci ini, dan air pun tidak dari sisa tabligh akbar kemarin gitu ya. Alhamdulillah ada sisa air, karena memang banyak yang nyumbang air, termasuk Pak Ketua LPM juga nyumbang air juga. Alhamdulillah masih dipakai untuk bersuci pada pagi hari ini. Mungkin itu saja ala kabar sambutan dari atas nama GKM Mushola Al-Fadilah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para jamaah semuanya, di khusus para guru dan juga anak-anak dari masyarakat disampaikan insya Allah akan langsung oleh Pak Lurah kepada yang alamat Bapak Ajay di SIP. Kami sediakan. Allahumma sholli ala kita. Siapa kita? Bersuci. Sebelum wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassallamati Ketua DKM Mushola Al-Fadilah Bapak Samit Supriyatna serta jajarannya, dan yang saya hormati Ketua LPM Kelurahan Cikiwul Bapak Tauhid S. Hidayat SH serta para pengurus yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan yang saya hormati dan yang kita muliakan Bapak Ketua Bersuci Bapak Kiai Haji Asmat Mansur MA beserta penasehat bersuci Bapak Kiai Haji Daud Salim SAP MSI beserta para pengurus bersuci yang selalu eksis memberikan motivasi kepada para DKM untuk, dan yang saya hormati Ketua RW 03 Bapak Yandi dan Ketua RT 01 03-nya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini
pada kesempatan pagi hari ini ya tolong memberikan info kepada para saudara tetangga yang berdekatan ya agar kita merayakan ini macam ya keimanan kita. Mudah-mudahan di tahun 2026 sholat subuh berjamaah semakin berkah ya, warganya semakin sehat, keinginan warganya terutama kompensasi naik dikabul. Pasti aminah kencang. Ya mudah-mudahan di tahun 2026 ya kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, lebih sukses lagi. Yang belum tercapai di tahun 2025 mudah-mudahan di tahun 2026 Allah kabulkan, terutama pembebasan lahan untuk sarana olahraga. Jikiwo kudu boga, kumaha bae harus boga tempat sarana olahraga stadion ini. Ya kami berjuang tidak lelah pantang mundur, biarkan dari pihak dinas terkait dibilang lurah rewel, lurah mahabeke bodoting. Yang penting saya ingin ya Cikiul punya stadion. Ya jujur saja di saat rapat pun juga saya selalu keras ibarat bapak anak ke bapak, udah dibilang rewel lah apalah bodo amat. Ya karena gimana pun juga saya Lurah Cikul merasa memiliki Lurah Cikul, kita harus bisa, kita harus lebih baik lagi dari kalau bukan kita siapa lagi. Saya juga tanpa didukung oleh para jamaah semuanya tidak bisa bekerja dan bisa tidak apa-apa. Ya mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan kajian pada subuh kali ini bersama guru kita Al-Ustaz Adhan Bapak Ibu Bunda FPD. Untuk itu kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul syaraf wal ihtiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para asatidz, para alim dan ulama, para guru, para pengurus bersuci, terkhusus ketua beserta jajaran penasehatnya dan juga pengurus yang lainnya yang mudah-mudahan kita doakan beliau semua senantiasa Allah berikan umur yang panjang, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas, dari RT, RW sampai lurah kita yang senantiasa hadir menemani kita dalam acara bersuci, mudah-mudahan kita doakan Bapak Lurah kita panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu PR dari Pak Lurah katanya mudah-mudahan kabeli tanah dan ternyir sarana olahraga sing dikabul ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Aya wong denger apa? Aya. Tidak lupa kepada ketua lembaga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Bapak Thalib S. Hidayat SH yang senantiasa juga selalu bersama dengan kita. Nu paling loba urusan di Cikiwul LPM, nu loba duitna LPM. Sebab apa?
mun 3 bulan sakali geus dirojok bae ku masyarakat, geus dirojok bae ku warga, diraha cair bener ke Pak Lurah kalau bang cair mah pohok bener gitunya kalau bang cair pohok. Yang mana kita doakan sama-sama mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur panjang sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Dan lila mah kurang kalampung aya urusan berarti dah kira-kira mun kurang makan karena emang keboga urusan ngajedok di imah sangajan bari jeung liburan ge da emang keboga urusan urang mah geus di imah be sudah pusing aku mah RP lu diajak onaman ajeun bawakeun koper ke imah asal isina duit be. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, bahwa benar apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita patut kita syukuri, baik dari nikmat yang terkecil sampai yang paling besar, nikmat iman, Islam, ihsan, semuanya patut kita syukuri. Karena kalaulah bukan Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita, kalau kita bangun tidur mata masih bisa melek, nikmat teu Pak? Udah hees mata bentak dah, nikmat teu? Lamun nu bentak kenca doang kumaha? Nikmat teu kira-kira? Geus sabelah tah jadi krecak meureunah. Apa teh nikmat? Tuh, mata kita masih bisa melek normal dua-duanya, itu nikmat betul. Urang ayeuna boga leungeun, kita punya tangan, kemudian jarinya tidak bisa digerakkan, hitam dan kieu. Ngeunah teu kira-kira? Karena mual itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat tabi'in hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para asatid yang jumlahnya sangat banyak, yang mana mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur yang panjang juga kepada guru-guru kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita nu di tukang kamar nasi jeung amat. Asal tas salat ge baru bar. Nah, soal padahal mah geus tas salat terus icing dieu tong ka mana-mana, kabagian kan mah kabagian tenang we. Geser ka mana ke kabagian tenang we tenang. Ya. Oh, jadi kalau habis sholat terus tonggalnya saya bikin tuh saya jangan isi saya lagi itu apa gitu. Oh, iya, bari pulang cangking segala ada pegel dia geus kumaha bae bentukna eta. Geus ngahunjar, mun menang mah cuma bari oh bari ngadol. Bener. Apalagi euy ngomong ieu mah kudu kacida. Kuating-kuating boleh setengah hiji, HS jam hiji, setengah obat ke sudang, mata sana kayak nempel, baik mata. Tuduh, sempet banget. Mana tengah bagian kopi tadi? Di akhirat kena tahu dia teh kopi boleh dicariin. Cai mah ayat cai mah tenang. Alhamdulillah. Terima, supaya tetap terima. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak, para hadirin jamaah rahimakumullah, kita sekarang sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab di hari Minggu yang pertama di bulan Rajab, tanggal berapa ini? Tanggal 7 di bulan Rajab. Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam hadis ketika memasuki di bulan Rajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doanya sudah sering kita dengar dan sering kita hafalkan berulang-ulang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kade Pak kahili sama-sama Allahumma barik lana kan tungtungna kade. Allahumma barik lana Allahumma barik lana ulah fi marojatana. Jadi ya ada juga. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kade matukeun. Allahumma barik lana lima rozakana 3
Alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah, kita diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Syaban, dan sampai umur kita ke bulan Ramadan. Amin. Ya rabbal alamin. Tapi pada kesempatan kali ini bukan hal itu yang ingin saya sampaikan. Bulan Rajab insyaallah daripada asatid yang lainnya banyak memberikan faedah-faedahnya kepada kita. Namun pada kesempatan pagi kali ini bukan itu yang ingin saya sampaikan. Jadi dalam sebuah kitab An-Nawadir, Imam Qulyubi mengatakan ada beberapa faedah di dalamnya. Jadi innallaha akhfa asya'a min asya'. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan sesuatu di dalam sesuatu. Imam Qulyubi dalam kitabnya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyimpan atau merahasiakan sesuatu di dalam sesuatu. Jadi kalau kita mungkin melakukan suatu hal, kalau kita melakukan sesuatu, ada kejadian, ada tragedi, sering kita mendengarkan di balik sesuatu kejadian pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Nah ini hikmah itulah yang dimaksud dengan rahasia daripada sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tersebut Imam Qulyubi yang pertama mengatakan aqridahu fi masyatin. Allah Subhanahu wa taala menyimpan atau merahasiakan ridhonya di balik maksiat, di balik ketaatan yang dilakukan oleh hamba-Nya, oleh kita semua. Jadi saat kita melakukan ibadah, saat kita menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, di situ Allah menyimpan ridhonya. Karena apa? Liyattahidun nas fi jami'i ta'at. Supaya manusia bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan mengharapkan daripada ridho tersebut datang kepadanya. Sekarang Bapak Alim, mohon maaf, kita ibadah Pak, betul. Kita sholat 5 waktu. Kalau punya duit berangkat haji, ada kelebihan rezeki kita bayar zakat. Umroh kalau bisa tiap bulan berangkat. Amin ya Rabbal. Seandainya Bapak Alim tidak ada surga, tidak ada neraka, masihkah kita beribadah kepada Allah? Seandainya tidak ada surga, tidak ada neraka, masihkah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang diceritakan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau pada suatu hari didatangi oleh seseorang yang ternyata itu adalah malaikat yang menyerupai manusia. Malaikat mengatakan kepada Syekh Abdul Aziz di Lauhul Mahfuz sebagai penghuni neraka. Beliau bingung Pak. Kenapa? Wahai Abdul Aziz, wahai Syekh Abdul Aziz, tahukah engkau ada apa kiranya? Aku melihat namamu di Lauhul Mahfuz dan ternyata engkau tercatat sebagai penghuni neraka. Syekh Abdul Aziz mengatakan, aja teuing, bahasa orang mah. Aja teuing, amun jeung orang Betawi mah donanan. Karena jadi penghuni neraka ge donanan ah. Jeung urang teh mah aja teuing. Rek jadi penghuni neraka ge kajeun, kuing mah redo, nu penting kuing menang redo ti Gusti Allah. Akhirnya apa? Itu malaikat kembali ke langit. Beberapa saat, beberapa hari kemudian kembali lagi. Akhirnya Syekh Abdul Aziz didatangi kembali. Dikatakan, wahai Syekh Abdul Aziz, aku ingin menyampaikan berita kepadamu. Ada apa rupanya? Aku melihat namamu di Lauhul Mahfuz sekarang sudah tercatat menjadi penghuni surga. Apa kata beliau? Alhamdulillah kalau memang seperti itu. Tapi sekali lagi, saya mah enggak ngarep-ngarepin mau jadi penghuni neraka, mau jadi penghuni surga, asalkan mendapatkan ridho dari Allah, saya mah biarin. Akhirnya apa? Syekh Abdul Aziz nanya,
Tapi kenapa cenah saya ambil kita kira kenapa ulah rek nanya ya kumaha harita anjeun ka dieu memberitahukan kepada saya, katanya saya jadi penghuni neraka. Emang kenapa sih kira-kira? Oh, akhirnya diceritakan. Dulu pada saat engkau masih kecil, saat orang tuamu memerintahkan kepadamu untuk membeli sesuatu, datang orang tuamu menghampiri, tapi engkau pura-pura tengadenge, pura-pura hees. Cari nama rek disuruh beli cabe, indung nada. Begitu didatangi masuk ke kamarnya, Syekh Abdul Aziz terletik sekitar umur 7 tahun kira-kira, pura-pura hees, pura-pura tengadenge. Itu yang membuat orang tuanya murka, tidak ridho terhadap Syekh Abdul Aziz. Maka terus kemudian namanya dicatat sebagai penghuni neraka. Lantaran dititah ku kolota pura-pura tengadenge. Budak ayeuna mah boro-boro lain pura-pura tengadenge, emang ngahaja tengadengekeun. Budak ayeuna. Jadi HP jeung HP. Budak ayeuna tah. Iya kan? Bari jeung kieu we jeung kieu tah. Udah ayo nada, kumaha rek ngadengekeun teu kolot tah kudu HP, jeung HP. Eta sugan geus mangge di hareupeun aya logat ge hayu kan. Iya, sugan kata juang kumaha teh bodo amat. Erdaan HP, rek mandi ge kamar mandi mau HP sugan. Aya nama tuh. Itu Syekh Abdul Aziz tuh waktu kecil begitu, pura-pura tidak mendengar perintah daripada orang tuanya, sehingga dicatat namanya sebagai penghuni neraka. Tapi kemudian ketika beliau sudah dewasa, beliau menjadi ahli ibadah, menjadi seorang yang berilmu, menjadi faqih, menjadi ulama, sehingga terus kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang sangat alim luar biasa. Akhirnya seperti itu. Nah sekarang kita, Allah menyembunyikan ridhonya kepada kita. Kalau seandainya surga dan neraka tidak ada, apa masihkah kita mau beribadah kepada Allah? Masihkah kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal tujuan kita beribadah kepada Allah bukan untuk mencari pahala, bukan karena supaya masuk surga, bukan supaya tidak masuk neraka, tapi semata-mata lillahi ta'ala. Hese emang lagi hese lah coba be. Iya kan? Hese lillahi ta'ala kan emang hese bener. Ya, ngaji kudu we aya goreng-goreng, kudu aya be pisang, kudu segala aya be kopi nang ngaji kan. Pinuh musolah masjid mun aya goreng bala-balana ongkos segala mah rame pinuh coba kalau bacai be doang. Padahal urang naon ngaji teh apa? Ibadah termasuk harus lillahi ta'ala. Omong atuh kamu salah nurudakeun bae leuh geus ngulung bor geus ngulung jambong kita geus ngulung segala kacang macam-macam. Ya, mau ngaji mau ka bulan itu geuning nama balana isukan mangkat deui kalau bae isukan mangkat deui ngajina pere. Ustaz Sakirna keur mangkat cenah ka Banten. Wah, apa anaon nu teangan. Akhirna ngaji teh bang neangan sopan singkong lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala teh maksudnya apalagi ibadah yang senantiasa berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ngan 5 waktu sakitu Nabi Muhammad diperintah ku Gusti Allah ngan 5 waktu. Komo baheula mah coba diperintah langsung 50 waktu sanggup moal. Wah kadang-kadang salat bae. Kadang-kadang salat 50 waktu. Sanggup moal kira-kira. Nu 5 waktu bae awang-awang udah bilang. Kemakaah tanggung berdagang, kemakaah tanggung loba keneh nu meuli. Ayo we tanggung jeung tanggung. Komo supir mah kelak kumaha dina loba keneh penumpang. Ayo we ngetem. Ieu domelan ku pawarto. Jadi tendangan eta angkot. Domelan ngetem we sih cenah halang di jalan kok. Bawa salat tah hese emang kan lillahi ta'ala itu. Tapi di situ ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Imam Qurtubi mengatakan
afa subtahu fi ma'siyati liyajtanibuhan nas fi jami'il ma'asi. Yang kedua, Allah menyembunyikan marahnya di balik orang-orang yang melakukan maksiat kepadanya. Supaya apa? Allah menyembunyikan itu karena apa? Liyajtanibuhan nas kullaha, supaya manusia menjauhi segala maksiat-maksiat tersebut. Coba seandainya Pak, kita hidup di zaman Nabi Nuh Pak alaihi salam. Kita hidup di zaman Nabi Nuh. Wahai umatku, kata Nabi Nuh, wahai kaumku, sekarang ayo naik semuanya ke kapal. Yang beriman kepadaku naik semuanya ke kapal. Mun iman be, ya Pak, banjir. Kaum Nabi Nuh coba. Apa kata Nabi zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad? Ya Allah, timpakanlah azab kepada umat ini. Ya Allah, timpakanlah azab kepada umat ini. Begitu nabinya berdoa, azab turun. Nabinya berdoa, azab turun. Nabi Nuh umatnya banjir. Hujan 40 hari 40 malam. Air surut 150 hari kemudian. Bayangkan. Itu bahtera Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh, kapal lupang gede-gedena di alam dunia. Mual ayat itu bisa nyen kapal sakit gedena seperti kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Bayangkan, hujan, angin dordar gelap, kita keniuhan. 40 hari 40 malam hujan. Aku bahaya. Bisa tumpah aja nah. Seperti ngomong kawin. Hujan 40 hari 40 malam Pak, bayangkan. Terombang-ambing di lautan. Yang ikut ke dalam kapal hanya 70 orang. Dan umat Nabi Nuh. Bahkan istri dan anaknya yang tidak beriman ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Nuh. Belum lagi umat Nabi Soleh. Belum lagi umat nabi-nabi yang lainnya. Tapi ketika sampai kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, karena nabinya mulia maka umatnya pun menjadi mulia. Urang teh Pak geus ngieun kontrak teh jeung Gusti Allah. Sudah tekan kontrak menandatangani perjanjian dengan Gusti Allah. Setiap tahlil kita baca. Apa? Di dalam bacaan tersebut, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Saking mulianya umat Nabi Muhammad, palepah nyieun salah, palepah nyieun keburukan, memohon kepada Allah supaya untuk tidak ditimpakan azab kepada kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau kami lupa, kalau kami salah, maafkan kami, jangan timpakan azab kepada kami. Mulianya umat Nabi Muhammad. Paling umat Nabi paling kurang. Mau ayah nulungan. Semua apa? Pawar pakai paling sarua. Paling kabehan. Tuh kan. Begitu. Amun ayah Pak sambil makan apa nabi mana sih ya? Semangat. Bilangin, dapat salam dari saya. Biasanya kan jenguk pasami. Kenapa kok model mana? Pak RT sidang kaya? Ya. Hujan kena, kedon kena. Tenang we, kena kedon dia. Tukang kakek kena kedon. Itu Allah menyembunyikan marahnya, menyembunyikan bendunya. Liyajtanibuhan nas kullaha, supaya kita menjauhi daripada maksiat-maksiat tersebut. Itu seandainya Nabi berdoa timpakan azab kepada umat ini. Benar. Sebab apa? Saat terkena azab, yang tidak ikut maksiat pun akan terkena azabnya. Jadi saat Allah menimpakan azab, bukan cuma yang berdosa, yang bermaksiat, yang enggak dosa, yang enggak maksiat pun kena ikut-ikutan. Tahu tuh bilang itu yang kedua, Allah menyembunyikan marahnya di balik orang-orang yang melakukan maksiat kepadanya. Yang selanjutnya, afa lailatul qadri fi Ramadan. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kata ulama mengatakan, Imam Ghazali mengatakan, dan imam-imam yang lainnya mengatakan,
bahwa saat terjadi puasa di hari ini, maka nanti insya Allah Lailatul Qadar jatuh tanggal sekian. Saat nanti bulan Ramadan, saat awal puasa hari ini, nanti Lailatul Qadar jatuh tanggal sekian. Itu semua sebetulnya hanya faidah, bukan menjadi ketentuan bahwa nanti ketika Ramadan awalnya tanggal sekian, Lailatul Qadar tanggal sekian. Enggak begitu, Pak. Sebab apa? Itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita fi ihya'i layalihi, menghidupkan daripada malam-malam Ramadan. Jadi kita ibadah bukan cuma 10 malam terakhir doang atau malam-malam ganjil doang. Kalau malam ganjil betul banget paling terbalik di musola. Lain tahan tinggi teangan teh kumaha benicana lain ngaji hees. Baturan ngaji. Nu ngaji mah batur. Ku paling hees. Pawatok itu sarua bae di teangan. Allah. Kebalik-balik sih salah diuin cenah. Teangan ka masjid ka ayat geuningan. Sarua maturan hees paling geuningan. Sarua. Jadi kita ketika bulan Ramadan, jangan kita beribadah berpatokan hanya kepada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan seterusnya. Tapi bagaimana caranya kita menghidupkan malam-malam Ramadan mulai dari malam pertama sampai malam terakhir. Karena yang namanya kita diawali ada start pasti ada finishnya. Balapan kan temenang gitu, orang lomba balik paribasana, orang balapan menang gitu, kira-kira di tengah jalan jobe orang miluan, ujuk-ujuk keluar 3 kieu tah milu balap lomba, menang kudu timimiti heula startnya dari mana, finishnya di mana. Ramadan kita begitu, kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan. Maka di situ ada rahasia yang Allah simpan. Allah menyimpan Lailatul Qadar di setiap malam-malam bulan Ramadan. Yang selanjutnya kata Imam Qulyubi, afa awliya'ahu fi jami'i khalqihi hatta la yahtaqiru ahadan minhum. Allah menyembunyikan wali-walinya di seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala hatta la yahtaqiru ahadan, sampai sehingga seseorang itu tidak menghina kepada orang lain. Ayeuna mah kan urang babari, Pak. Letah orang babarita yang namanya menghina, yang namanya membuli, yang namanya merendahkan orang lain. Babari, Pak. Sebab apa kata Imam Ghazali, yang paling tajam di alam dunia ini adalah lisan manusia. Paling setet-setetnya benda, paling tajam-tajamnya benda kata Imam Ghazali di alam dunia bukan pisau tapi lisan manusia. Bayangkan seandainya kita ada pengemis datang kepada kita, ada orang yang meminta-minta kepada kita dengan berpakaian compang-camping. Sebab apa? Ulama-ulama kita zaman dulu, Pak, sudah terkenal sering bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Karena dikatakan sampai sekarang Nabi yang masih hidup itu ada 4. Yang pertama Nabi Khidir, yang kedua Nabi Ilyas, yang ketiga Nabi Isa, dan yang keempat Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Ulama-ulama kita sering diceritakan bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam dalam rupa sebagai seorang yang berpenampilan sangat buruk menurut kita. Itulah sebabnya Allah menyembunyikan para walinya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Kita tidak mudah menghina orang lain. Pakaian kita bagus, make sorban, make udeng, bajunya gamis. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Hati-hati kata Allah Subhanahu wa taala. Nu make gamis, nu make songkok bodas, nu make sorban, bukan jaminan sebagai bentuk kesolehan. Hati-hati. Oh, kiai anu make udeng, kiai anu, kok pakaian kebesaran yang macam-macam. Mulai nama makat haji baru 2 tahun, umroh wae 2 bulan. Bukan jaminan. Kalau masih menghina sesama manusia,
maka apapun yang dilakukannya tidak akan ada apa-apanya, tidak akan ada artinya. Ayo be mangkat umroh unggal bulan. Ayah tetangga di tukang imah kalaparan. Nayang gak kira-kira? Ate bang sebuah ka eta mah ajeun teuing mana rek buat ge. Ada BKM ada program apa nutilahu. Iya. Ulah diantetkeun, ulah ngalakeun ngegubrak ngelak anak di turungan. Kan begitu. Iya. Oh ajeun teuing manehna mah dulur lain dina enggak bisa gitu. Kita hablum minallah tapi kita selesaikan dulu hablum minannas kita. Bahkan hukum sosial itu menimpa kepada siapapun. Nabi Muhammad sekalipun yang menjadi insan kamil, tapi kalau berkata kasar kepada orang lain, berlaku tidak benar kepada orang lain, maka pasti orang-orang akan meninggalkannya. Betul? Pasti orang-orang akan meninggalkannya. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik. Sekelas Nabi Muhammad Pak terkena hukum sosial, apalagi pegang DKM Al-Fadilah. Kan benang. Ulah abang-abang DKM. Ya, sekelas Nabi Muhammad kena hukum sosial karena yang namanya hukum sosial tidak mengenal siapa dia. Nabi Muhammad coba seandainya Nabi Muhammad berkata kasar kepada orang lain, berlaku tidak benar kepada orang lain. Bahkan Nabi Muhammad diceritakan kepada Yahudi buta saja. Orang Yahudi buta yang setiap hari menghina Nabi Muhammad, tapi apa yang beliau lakukan kepadanya? Datang ke pasar, makanan dikunyah, kemudian diambil, disuapi itu Yahudi buta. Padahal setiap hari Nabi Muhammad dicaci, dihina oleh orang yang disuapinya. Apa Nabi Muhammad marah? Tidak sama sekali. Tidak pernah Nabi Muhammad marah. Itulah sebabnya kita jangan sampai mudah untuk menghina daripada orang lain. Yang selanjutnya yang terakhir kata Imam Qurtubi, beliau mengatakan akhfa sa'atal ijabati fi yaumil jumu'ati. Allah merahasiakan waktu diijabahnya doa di hari Jumat. Walaupun ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, Nabi berkata bahwasanya kalau di hari Jumat itu doa yang mustajab itu waktunya adalah setelah asar. Ada yang mengatakan, ada riwayat yang mengatakan demikian. Ada pula riwayat lain yang mengatakan doa diijabah di hari Jumat saat khatib naik mimbar. Tapi sekali-kali Pak, itu semua rahasianya Allah Subhanahu. Sungguh-sungguh lihat aktif supaya kita bersungguh-sungguh berdoa di hari tersebut. Jadi bukan palebah khatib naik ke mimbar doang, bukan saat setelah sholat asar aja berdoanya, tapi di hari Jumat, mulai dari kita bangun tidur, sholat subuh dan seterusnya. Karena di situ ada rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan daripada apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Saya hanya meneruskan daripada apa yang beliau tulis di dalam kitabnya. Sekali-kali kalaupun memang ada sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, itu murni datang dari saya. Khutma sohada makadar, yang benar itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, urusan dan akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al zaman hadza zaman marhumah wa tabarrabana min bani tabarrakan ma'sumah. Rabbi faj'alna mutabazzan khadwaya tukhsul kitab wa inna ma fasa'na min adaya qadisam wa qribil arhamina billika khairil anam. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah biasa sekecil apapun kemaksiatan, karena disitulah ada informasi yang spesifik dan sedikit sampai pohon semuanya. Bersama pribadi saya menyampaikan terima kasih dan terima kasih kepada Allah wabarakatuh. Jemaah sekalian, ini udah masuk di bulan Rajab, kemudian besok bulan Sya'ban. Perkiraan kita penutupan bersih
suci tanggal 1 Februari insyaallah. Tanggal 1 Februari itu kira-kira ke puasa itu 2 minggu lagi. 2 minggu lagi puasa, kita sudah tawakufan. Insyaallah kalau tidak ada halal melintang tanggal 1 Februari. Karena tanggal 8-nya ya ada kegiatan ziarah untuk besok insyaallah di Masjid yang masalah kita kedua tangan kita lembabnya ini amat tiga tidak sholat ibadah bersyukur jamilan wa aja min jamil balaya salaman dari kalau saya berahmatika ya Allahumma rizqna khairal sabah wa khairal masa wa khairal nahar wa khairal lail Allahumma anzil min khairin wa salamah wa afiyah wa anzil min su'in wa syarrin wa da'in wa bala'in wa fitnatin fasifu anna wa anjil min ahsin wa anzil min Rabbana Timbul istimewa, bersuci, semangat. Oke, siap. Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita?